ਅਸੀਂ सनातन धर्म चों या असी जिहड़ा हिंदू राष्ट्र तुसीं पैदा कर रहे हो या उहदी एक जिद फड़ी बैठे हो, इहदे विच नहीं आउंदे। जे तुसीं हिंदू राष्ट्र की गल करते हो तो फिर असी कित्थे जाइए? साडे कोले फिर हक आपदा बन जाता भी असी आपदे राज की, आज़ाद पंजाब राज की गल करिए, क्योंकि गल इस कौमीयत का जिहड़ा एहसास आ उहनूं तोड़ दिल्ली रही आ, असी नहीं तोड़ रहे। और साडे तो पहला ये गल महाराष्ट्र वाले करनगे, साउथ वाले करनगे, नागालैंड वाले करनगे। मैं रोज़ कहना असी फिर हजे सह लांगे, असी फिर हजे इन्हां लई खड़े हो सकते हैं, पर जे इन्हां दी यही जिद रही तो साडे तो पहला बाकी राज ये गल करनगे। हुण पंजाब आपां इन्हां बिल्लां ते आउणे आ। जदों बिल्लां नूं आपां इहनूं एनालाइज करते हैं, इहनूं इहदा विश्लेषण करते हैं, ਇਹਦਾ दो भागों च विश्लेषण पंजाब कर रहा है इस टाइम। एक भाग आ आर्थिक, जिहड़ा सारा देश भी कर रहा। आर्थिक जे हमला होवे ना, एडा वड्डा उभार नहीं आउंदा हुंदा जिड्डा पंजाब च आया। आर्थिक गल्लां बथेरी लुੱਟ खसुੱਟ होई है साडी, किहड़े पॉलिटिशियन ने सानू नहीं लुੱਟਿਆ? तुसीं देख लो, माड़ा मोटा जिहड़ा एक आउंदा जिहदे कोले आ जांदा उहदे सब कुछ, उहदियां बसां भी चलन लग जांदियां, उहदा कोई होटल भी होऊगा, उहदे कोले होर भी 10 तरह के बिजनेस होणगे, ते वो आउंदे ही जिहड़े पंजाब दे पॉलिटिशियन आ पावर इंजॉय करन आउंदे आ। और पावर दे नाल नाल पावर ते पैसे दा आपस च बहुत वड्डा संबंध आ। जदों पावर होऊगी उहदे कोले पैसा भी होऊगा, जिहदे कोले पैसा होऊगा उहदे कोले पावर होऊगी। ये इस पदार्थवाद दे युग दा एक रिश्ता जिहदे तो मुनकर नहीं हो सकदा। ते नाल ही ज्ञान, जिवें वो कहावत ना भी जिहदे घरे दाणे उहदे कमले भी सियाणे। सो पावर, पैसा ते ज्ञान, इनू इहदा केंद्रीकरण करता एक अज दे युग ने, तिन्ने इक्को जगह भी। ये जिहदे घरे दाणे नहीं आ वो सियाणे नहीं आ। हालांकि ये गल साडे जे असीं पंजाब दी रवायत देखीए तां ये गल्लां ये नहीं सी, पर पदार्थवाद जदों तो आया उदों तो ये गल प्रचलित हो गई, तो ये धारणा बन गई, तो असीं उहदा आत्मिकरण भी कर लिया भी गल पक्की है यार। जे पैसा तां ही असीं सियाणे आ, ते जे पैसा तां ही साडे कोले पावर आ, साडी चलदी होऊगी किते ना किते गलबात साडी मंत्रियां च, MLA च। सो वापस उसे टॉपिक ते आउणे आ। जे आर्थिक गल हुंदी बिल्लां नूं लैके तां एडा वड्डा उभार पंजाब च नहीं आउणा सी। आर्थिक गल्लां सी लुੱਟ खसੁੱਟ बथेरी सही आ, हो सकदा अगे भी सह लईए, पर कल्ली आर्थिक गल नहीं आ। जदों सानू इन्हां कंपनियां ने आके साडियां जमीनां तो लांभे करता, पासे करता, सानू पंजाब तो जिड्डा वड्डा प्रवास होया, इन्हें होर वधना हजे। तुसीं देख लो जिहड़े यंग अपने इत्थों दे नौजवान वर्ग आ, अज हर कोई कहंदा भी मैं बाहर जावना यार। उत्थे की है उन्हां नूं नहीं पता, किहो जी जिंदगी जिउणगे ये भी नहीं पता, पर मैं इत्थों निकल जा, इत्थे कुछ नहीं है। हुण ये आम तौर पर एक इमोशन बिल्ड करता, और उस धरती तो टुटना चाहुंदे आ जिहड़ी गुरुआं ने वसाई आ, उस सभ्याचार तो टुटना चाहुंदे आ जिहड़ा सिख फलसफे ने घड़िया होया, जिहड़ा गुरु नानक साहब दे सरबत दे भले वाले फलसफे ने घड़िया होया। सोचो भी ये पंजाब दे समाज ने पैदा किया? नहीं, ये दिल्ली सरकार ने पैदा किया, ये सेंटर ने पैदा की, ये एहसास सेंटर ने पैदा किया। जदों असीं आपदे हक्कां दी, जदों असीं आपदे फैसले आप लैण दी गल करते हैं, जदों असीं कदे खुद मुख्तियारी दी गल करते हैं, जदों ये कहने आ भी साडे कोले साडे किसानी दे मसले, साडी सिक्ख्या दे मसले, साडे इन्वायरमेंट वातावरण दे मसले होण, साडे प्रवास दा मसला होवे, इहदे ते नीतियां असीं आप घड़ीए, जिहड़ा बंदा आवाज़ चकदा उदों ही दब लैंदे आ। असीं आम तौर ते पिंडां च देखिया डर एडा वड्डा साडे मनां अंदर इन्हां ने पैदा करता, साडी मानसिकता नूं ही फड़ लिया भी यार बोली ना एवें पंगा पै जाऊ, लै जाणगे चक के अगले। सो अच्छा बोलण तो ही डराई जाते आ, बोल ही नहीं सकते। एडी वड्डी त्रासदी किसी समाज च हो सकती है? अज असीं बोल ही अच्छा जिहड़ा बोलदा उहदे पिछे उधर नूं उलर जाते आ बंदे,
अज माड़ा मोटा मैं जे बोलदा मेरे हल नूं हो जांदे आ भी यार आ बंदा साडा आगू आ, दसो। हालांकि साडे कोले जिहड़ा फलसफा जां जिहड़े सिद्धांत की असीं गल कर रहे हैं, किन्ने साडे आगू होने चाहिए सी। हर बंदे च सॉवरनिटी पई आ, हर बंदे च वो आज़ादी का जज्बा पिया। असीं स्टेटहुड इंजॉय किया होया। स्टेटहुड की आ, असीं आपदा राज मानिया होया। और उन राज मानने का जिहड़ा बी सी वो 10वें पातशाह ने पातशाही दावा जदों रखिया सी, हम राखत पातशाही दावा, उदों साडे अंदर लाता सी उन्होंने। वो राज उही दे गए सी, इन गरीब सिखन को दूं पातशाही, ये याद करें मेरी गुरियाई। सो हुण जदों आपां सभ्याचार ते साडे ते हमला हुंदा ना, आर्थिक असीं सह लांगे, सभ्याचार च साडा फलसफा, साडा इतिहास, साडी माँ बोली, साडे पानी, साडी जमीन धरती, साडी सियासत, सब कुछ ये जांदा साडे तो नहीं सहा जांदा। क्योंकि ये वो छिणग जिहड़ी गुरुआं ने लाई हुई आ, ये इत्थे ही पई आ, ये साडे तो सहा नहीं जांदा। जदों फिर असीं संघर्ष विढ़दे आ, जिहड़ा आपां विढ़ी बैठे आ हुण, फिर ये संघर्ष दे वहण आ जिहड़े वो हथियारबंद संघर्ष भी विढ़िया गया। पहलां खाड़कू सिंघां ने लड़िया ते अज आपां इकट्ठे होके एक शांतमई संघर्ष विढ़ी बैठे आ। ये वहण आ, संघर्ष दे वखरे वखरे लड़न दे ढंग आ, हर ढंग आपदी जगह जमा सही आ। सो असीं संघर्ष विढ़ लिया, हुण साडे ते जबर जुल्म करनगे हो। और जबर जुल्म कल्ला साडे ते डांगां भरा के, साडे ते गोलियां चला के नहीं हुंदा, तुहानूं डीह्यूमनाइज कर दिंदे आ। किवें करदे आ? तुहानूं उलझा के आपस च लड़ा के, तुहानूं बदनाम करके, तुहानूं तुहाडी मानसिकता नूं फड़ के किसी होर पासे नूं ला के डीह्यूमनाइज कर दिंदे आ। क्योंकि जे तुसीं इंसान हो, असल च इंसान हो, जिहदी जागदी जमीर आ, उहने फिर जबर जुल्म नहीं सहना। उस बंदे ने आपदी आवाज़ बुलंद करनी करनी है, उन्हें विरोध करना ही करना। और पंजाबियां च साडे च तां खास करके, पर जदों थोड़े ते उन्होंने जबर ते जुल्म करना, कल्ला फिजिकल नहीं करना, मानसिक भी करना। वो मानसिक जिहड़ा काम आ वो भी बहुत बड़ा जुल्म आ। तुहानूं डीह्यूमनाइज करता, तुहानूं उस पासे तो भटकाता, किसी होर पासे लै गए। हुण जिहड़ा कल अपने नाल परसों होया, खालिस्तान दा नारा लग्या, आपां कोई नारे दे उलट थोड़ी आ, पर सानूं पासे किहड़े नूं लै गए? सानूं डीह्यूमनाइज करता। ये जबर ते जुल्म दी एक होर ढंग आ, असीं समझ ही नहीं सकते कदे। आ जिहड़े साडे हत्थां 'च फोन फड़ाए होए आ, ये सानूं डीह्यूमनाइज करन वास्ते ही फड़ाए होए आ। सो सरकारां दीयां नीतियां कल्ले प्रगट रूप च साडे ते जे ये बंदा धक्का कर रहा, देखो सरकार साडे ते जुल्म ते जबर कर रही है, ये नहीं हुंदी। अदृश्य रूप च भी किसी जिहड़ी गल सामने दिखदी नहीं, वो भी उन्हां कोले सारे ढंग आ ते साडे नाल करदे आ। ये हुण आउणे आ वापस उसे गल ते। हुण सभ्याचार ते हमला होया पंजाब नहीं सहन कर सकदा, क्योंकि असीं आपदा स्टेटहुड इंजॉय किया होया, असीं आपदा राज इंजॉय किया होया। और जिहड़े बंदे ने राज इंजॉय कर लिया, उहदे अंदर वो जिहड़ी प्रवृत्ति आ वो निकल ही नहीं सकती। जदों वो राज साडे सिख फलसफे ते या उस सिद्धांत ते खड़ा होवे, वो निकल ही नहीं सकती। इत्थे आके दिल्ली मार खा जाती है। दिल्ली इस गल नूं समझ ही नहीं सकती भी इन्हां ने रिएक्ट किवें करना। अज तक सानूं समझ ही नहीं सके हो, क्योंकि वो आपदे हिसाब नाल सोचते आ भी ये रिएक्ट करनगे। तां ही तां कही जांदे आ ना भी बुल तां सही है यार, इहदे च कोई गड़बड़ तां है नहीं, ये तां ऊं ही बैठे आ। उन्होंने आपदे हिसाब नाल सोचा सी असीं रिएक्ट करांगे, पर असीं गल की करती, साडी होंद दी लड़ाई आ, असीं गल उत्थे आ गए लै आए। और जदों होंद दी लड़ाई आ, फिर पंजाब तां किसी होर हिसाब च ही लड़ूगा। पंजाब जिवें बाकी स्टेट लड़ रहे हैं उवें नहीं लड़ूगा। पंजाब वाले तां फिर उस होंद नूं बचाउण खातर, ते जे साडे ते तुसीं उस गुलामी दा एहसास कराओगे सानूं,
फिर असीं गुलाम तो नहीं रह सकते। फिर तो असीं कहांगे भी आ जाओ हुण। सो गल हुण इत्थे आई खड़ी आ। साडी होंद आ जिहड़ी जदों उहदा नारा लग गया, असल च दिल्ली इस गल तो बहुत डरदी है, क्योंकि इन्हों ऐ लगता भी ये तो यार इन्हों कोई चिन्ह ना दिओ। इन्हों 84 दिता अज तक नहीं भुले, जून 84 नहीं भुले, नवंबर 84 नहीं भुले, उदू पहला हजे तक ये अबदाली ने दिते हुए चिन्ह नहीं भुले, अंग्रेजा ने दिते हुए चिन्ह नहीं भुले। असी 84 का किवें भुल जांगे? तो इन्हों कोई नवा चिन्ह ना दिओ। पर आ जिहड़े बिल दिते इन्हों समझ ही नहीं आई, ये चिन्ह दे गए सानूं, तो उस चिन्ह ने साडे अंदर पहली वारी बहुत समय बाद इतिहास च ये गल भरती भी असी गुलाम हाँ। जदों तक साडे कोले साडी खुद मुख्तियारी नहीं होगी, या जदों तक साडे कोले साडी आज़ादी नहीं होगी, उदों तक ये गुलामी सानू तंग करती रहूगी। सानू तुरदियां फिरदियां सौंदियां जागदियां ये तंग ही करूगी साडे। सो पंजाब क्यों उठिया, पंजाब च क्यों उभार आया है? क्योंकि पंजाब जदों जदों गुलामी का एहसास पंजाबियों के अंदर आऊगा, पंजाबी उदों टिकणगे नहीं। फिर तुसीं देखियो जिवें संगत आ रही आ, कोई अमृतसरों आउंदा, कोई बठिंडे वाले पासों आउंदा, कोई फाजिलका तो आउंदा, कोई इधरों चंडीगढ़ों आउंदा, मोहालीओं आउंदा, रोपड़ तो आउंदे आ। अगले कहंदे आ भी बस आउणा जी, असीं तां इत्थे आउणा सी, तुहानूं मिल के जाना। हुण ये गल भी आपां समझदे आ भी मिल के जाना, तुहानूं तुहाडे कोले तां आउणा सी जी। कई वारी उन्होंने पता ही नहीं हुंदा वो क्यों आए आ, या की गल कर रहे आ, की जज्बा उन्होंने खिंच के लैके आ रहा। जज्बा उन्होंने अंदर ही आ, हालांकि मेरे को किहड़ी गिंदड़ सिंगी आ भी मैं दे दूंगा तो वो खिंचे तुरे आउणगे। पर हुण ये गल नूं समझना बड़ा जरूरी है। जदों रूहां की गल करते हैं ना, मनुखां की गल करते हैं, उनके अंदर रूहां वसदियां, और रूहां च सब कुछ फिजिकल नहीं हुंदा, सामने नहीं हुंदा भी मैटाफिजिकल बड़ा कुछ हुंदा। मैडिकल साइंस ने तो फिजिकल जिहड़ा अपना शरीर आ ना उन्होंने फिजिकल रूप च समझिया। मैटाफिजिकल आ जिहड़ा जिथे जज्बा पिया, जिथे श्रद्धा पई आ, जिथे असीं कहने असीं लड़दे आ, कोई वरतारे च कुछ काम कर जाने, शहीदी दे जाने, वो जिहड़ा वो कित्थों निकलदियां, वो गल कदे साइंस ने नहीं समझी, मैडिकल साइंस ने नहीं समझी, किसी कॉम्यूनिस्ट ने नहीं समझी, किसी सोशलिस्ट ने नहीं समझी, किसी नैशनलिस्ट ने नहीं समझी। और जिहड़ा मैटाफिजिकल एस्पैक्ट है ना साडे अंदर, किसी भी मनुख दे अंदर, असल च तुहानूं जिंदगी च चलाउंदा उही आ। हुण माँ किन्ना प्यार करदी आ, माँ दे प्यार दी कोई परिभाषा दे सकदा या उहदा मकदार जिहड़ा उहदी तय कर सकदा? वो मैटाफिजिकल एस्पैक्ट आ। कित्थों आउंदा माँ कोले ओह प्यार? माँ रोटी भी बनाउंदी है तो उहदे हत्थां दी रोटी किन्नी सानूं स्वाद लगदी है, वो मैटाफिजिकल एस्पैक्ट आ। किड्डा वड्डा इहदा साडे जिंदगी च इस मैटाफिजिकल एस्पैक्ट का योगदान असीं कदे समझदे नहीं। कुकी गिल वो बंदे ने माकन नूं मारिया, होर बथेरे काम कीते, ते अज कुकी गिल नूं जदों इंटरव्यू करते हैं तो कुकी गिल कहंदा भी मैं तां गुस्से च कर बैठा। फिर गुस्से च होर बहुत काम क्यों नहीं करते? समझ नहीं आती। कई बारी एडे वड्डे योद्धियां नूं नहीं समझ आती भी असीं लड़ क्यों गए, असीं शहीदियां क्यों देतियां, असीं मिथ क्यों सिरजते उन्हां शहीदियां दे, क्योंकि वो मैटाफिजिकल एस्पैक्ट ते कदे कोई ध्यान ही नहीं दिंदा। ते साडी जिंदगी उत्थों चलदी आ, सानू गाइड ही वो करदी आ। जब इत्थे बैठे आ, मैं महाराष्ट्र बॉम्बे छड्ड के इत्थे क्यों बैठा, वही मैटाफिजिकल एस्पैक्ट आ भी नहीं यार, असीं आपदी होंद, आपदे सभ्याचार नूं, आपदी धरती नूं, आपदे लोकां नूं किवें बचाईए, उन्हां खातर किवें लड़ीए। हुण इस गल दी जदों तक ये गल सरकारां नहीं समझ सकदियां, तां ही मैं कहना ना दिल्ली नूं साडी समझ नहीं। और जदों हुण मैटाफिजिकल एस्पैक्ट नूं एक होर ढंग च आपां समझदे हां, जदों गुरु साहब कहंदे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, और 1.25 लाख नाल एक लड़िया, उन्होंने करके दिखाया।
क्यों? ਉਹੀ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਜਮਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਲਟ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਹੀ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਅਸਲ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਲੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏ, ਫੌਜ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਣ ਦੋ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਐਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ। ਉਹ ਪਤੰਦਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਾਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ ਇਹ? ਸਾਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦੂਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਬਹੁ ਕੌਮੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀ ਆ। ਬਹੁ ਕੌਮੀਅਤ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਹੀ ਤੋੜਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੋੜਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੱਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ ਵੱਜੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, 1947 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਉਭਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਉਭਾਰ 'ਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇ,
ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਚੜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰੀਏ, ਵੇਚਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਜਾਂ ਲੀਹਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਤਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਲੀਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੋ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਆ, ਐਗਰੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਬੈਠਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕੱਢੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ? ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਿੱਲਣ ਨਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਫੌ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਊਗਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖਾਤਰ ਤੇ MSP ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝੀਏ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਣ ਬਣਤਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਚਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਪੱਖੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਤੇ PhDਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਣਤਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੂਹਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ 25-30 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਹੁਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਟਿਊਬਲਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਗਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ? ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਲ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ 700 800 900 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ। ਔਰ ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਘੜਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਬਚੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜੂ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜੂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਆਪਦੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਪਊ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਯਹੂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ।
ਅੱਜ ਲਿਆਕਤ 'ਚ ਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ, ਖੇਤੀ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਬਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫ੍ਰੀ ਮੇਸਨਸ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੇਸਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਆ, ਬੈਂਕਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਚੱਕੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਸ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿੰਨੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਿਲੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡੱਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚੇ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿੰਗ ਨਾ ਪੱਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਜੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੌਮ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਤੇ 40 ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਕੜ ਲਵੇਂ, ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਵੇਂ, ਚਾਹੇ 50 ਹੈ, ਚਾਹੇ 60 ਹੈ, ਚਾਹੇ 10 ਹੈ, ਚਾਹੇ 20 ਹੈ, ਲੈ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ, ਉਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਠਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ, ਉਸ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੇਰ ਨਿਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਿਖੜਨਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੋਂ ਤੀਜੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਲਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਥਿਰਕਣ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਥਿਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ 10 ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ